In the previous video, we have discussed about the limits, infinite limits. Okay, the value of the function goes to infinity whenever x approaching to a particular number. Now, squeeze theorem equivalent ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് infinite ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലും we can establish. We are going to formally state that theorem. So let us formally state the theorem. Let a subset of R, f and g be two functions from A to R. Let C be a cluster point of A. Given that f of x is less than or equal to g of x for all x element of A and x not equal to C. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ്. ഓക്കെ, നോ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് എക്സ് സിയിലോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഇൻഫിനിറ്റിയോട്ട് പോകുന്നു. അതായത് ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സിയിലോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് ജി ഓഫ് എക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് എക്സ് സിയിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ജി ഈസ് ഓൾസോ ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി ജി ഈസ് ഓൾസോ ഇൻഫിനിറ്റി. സിമിലർലി വലിയ ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ജി സി ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അതായത് എക്സ് സിയിലോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ ജി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ ഫംഗ്ഷനും എങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയേക്ക് തന്നെ പോകും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഐഡിയ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി സംവാട്ട് സിമിലർ ടു സ്ക്വീസ് തിയറം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ്, നമ്മൾ സീരീസിനകത്ത് പഠിച്ച കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ്. ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റിയോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും ബിഗ്ഗർ ഫംഗ്ഷനും ഇൻഫിനിറ്റിയോട്ടിൽ പോകും. വലിയ ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ ഫംഗ്ഷനും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയോട്ട് പോകും whenever x approaching to a particular point. We can prove this theorem using formal definition. So proof. So first case, assume that limit x tends to c f is equal to infinity. So then by definition, for every alpha belongs to R, there exists a delta greater than 0 such that 0 less than modulus of x minus c less than delta, then f of x is greater than alpha. Okay, now f of x greater than alpha ആണെങ്കിൽ now f of x is actually less than g of x, or g of x is actually greater than f of x, and f of x is greater than alpha. So taking the first and third parts, we can sum up that g of x is greater than alpha. That is, f of x greater than alpha ആയത് x 0 ലെസ് താൻ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ലെസ് താൻ ഡെൽറ്റ ആകുന്ന എക്സുകളിലാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ആയിട്ടുള്ളത്. അതേ എക്സുകളിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവരി ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ആർ there exists a delta such that 0 less than modulus of x minus c less than delta ആകുമ്പോൾ g of x is greater than alpha. Okay, so this is the idea. അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. Okay, you use the formal definition. Okay, now moving on to the second part. On the second part, assume that limit x tends to c g of x is equal to minus infinity. So by definition, for all alpha belongs to R, there exists a delta greater than 0 such that 0 less than modulus of x minus c less than delta implies g of x is less than alpha. ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ബീറ്റ എന്നാണ് ഡെഫിനിഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തത്. നൗ
we have assumed that f of x is always less than or equal to g of x. And for this x satisfying 0 less than modulus of x minus c less than delta, g of x is less than alpha. So here g of x is less than alpha for all x satisfying 0 less than modulus of x minus c less than delta. To sum up the whole thing, that is, for all x satisfying 0 less than modulus of x minus c less than delta, ഇത് രണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ f of x is actually less than alpha. Okay, so that is, for every alpha belongs to R, so for all alpha belongs to R, there exists a delta greater than 0 such that 0 less than modulus of x minus c less than delta implies f of x is less than alpha. 0 less than modulus of x minus c less than delta implies f of x is less than alpha. അതായത് എക്സ് സിയിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി ആസ് സ്മോൾ ആസ് പോസിബിൾ, വിച്ച് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡ്സ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡ്സ് ടു സി ജി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡ്സ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വെനെവർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ജി ഓഫ് എക്സ്. സിമിലർലി ഇൻ ദിസ് കേസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡ്സ് ടു സി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡ്സ് ടു സി g also infinity ആണ് where f of x is less than or equal to g of x. Please don't interchange this. The concept is very simple. ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടിലും ബിഗ്ഗർ ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ഓൾസോ ഗോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇനി വലിയ ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടിലും സ്മോളർ ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ഓൾസോ ഗോ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, അതായത് ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാട്ടിലും ബിഗ്ഗർ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഐഡിയ. The bigger function is very small, then the smaller function is smaller than that. Okay, that's the general idea. Now let us discuss some problems. Now using this result, we can formally understand limit x tends to 0 plus e raised to 1 by x can also be interpreted using this result. നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി പഠിച്ച റിസൾട്ട് വെച്ച് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡ്സ് ടു 0 പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു 1 ബൈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ 0 പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ സോ എക്സ് ടെൻഡ്സ് ടു 0 പ്ലസ് മീൻസ് എക്സ് ഈസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് 0 വിച്ച് മീൻസ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ 1 ബൈ എക്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. നൗ വി ഹാവ് ദ റിസൾട്ട് ദാറ്റ് 0 ലെസ് ദാൻ 1 by x less than e raised to 1 by x, because 0 less than t less than e raised to t ആണ് whenever t is positive. Here instead of t we put 1 by x. Okay, so ഈ പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കുന്നു, that is 1 by x is less than e raised to 1 by x. Okay, so this is f of x less than g of x എന്നുള്ള ഫോർമുല ആണ്. We have already discussed that limit x tends to 0 plus f of x, that is limit x tends to 0 plus 1 by x is infinity എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യൂസിങ് ദ പ്രീവിയസ് റിസൾട്ട്സ് ലിമിറ്റ് x tends to 0 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് അതിനേക്കാട്ടിലും വലുതായതുകൊണ്ട് സോ യൂസിങ് ദ പ്രീവിയസ് റിസൾട്ട് quote that result here, limit x tends to 0 plus e raised to 1 by x is also infinity എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. So comparison can also be done in the case of limits, in the case of infinite limits as well. Okay, infinite ലിമിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Okay, so I hope you understood. Thank you.